Добрый день, дорогие друзья. Сегодня продолжаем Kingdom Come. И надеюсь, в этот раз получится у нас добраться до Коротышки. Благо там совсем немного осталось. И мы узнаем, почем стоят пьяные проповеди. Так, погодите. Мне же надо было выспаться. Я еще и пьян. Вот, отвар из календулы. Never show up. The swill. Look, he can hardly walk after his capers last night. You wicked beast! Ну да. Look at it. Отче наш. Mother of God. Any minute now, throw up. So I couldn't sleep a wink last night with all that clamor. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Accepit panem in sanctas at venerabiles a manus suas. Hoc facite in meam commemorationem. Brothers and sisters, you may have had the honor of meeting Henry from Skalitz, who is here at the behest of Sir Hanush to investigate that heinous crime at Neuhof. You might not know that Henry recently visited Prague, where, by the grace of God, was able to hear Master Jan Hus from the esteemed Charles University preaching. I've managed to persuade Henry to stand here today in my stead and tell us what he heard. Because, as you all probably know, Jan Hus is a very popular preacher in Prague. So, Henry, you may begin. Давай, Curious. стреляй. You first. А, мне надо еще и фразы выбирать, да? Aren't you meant to be in the monastery? Крестьянка 774. Начать скромную, начать долгую проповедь. Ох, показатели у меня не лучшие, да. Greetings, brothers and sisters in Christ. I am here to tell you about Mother Church and to show you through my words how she is falling into decay and abandon, how the once great mother of all Christians is losing her dignity and trading in souls like the merchants in the temple. But I am digressing. That whelp wants to preach about the church. Just as we are commanded to obey the priests in matters of virtue, so are we commanded to defy them face to face if they live contrary to God's commandments. Hear that, Godwin? Out here. What happened to your vows? Да, сурово. It is the corruption of God's pastors here on earth that has brought misfortune on our heads. Plague, humans, hunger, and chaos. The accursed wealth that the church is drowning in is poisoning almost the whole of Christendom. When dogs are fighting over a bone, take the bone and they will stop. Just like the flock of ravens that has descended on this land to peck up every speck of gold and silver.
They show no mercy. Their hearts are poisoned by covetousness. They trade everything. Everything is for sale. You want to baptize a child? Pay. You want to steal and murder? Pay, and you will have absolution. And the prelates sin and give themselves absolution. For shame! Shame upon them! What are you doing here? You're playing truant from the monastery, aren't you? And what sins? They live with harlots and keep concubines, even though only marital intercourse for the purpose of procreation is pure. If someone takes a woman or man only to satisfy their own lust, who seduces them to do so but Satan? What are you doing here? You're And how much darker the sin if that man is a servant of the church? Who can turn his face to God, who fornicates and then puts on priestly robes? Nothing we don't know about already. Так, продолжаем. Enough с about sin, роботом. which the prelates are so fond of preaching about, and whose absolution they promise if you only pay enough coin to Mother Church. What if the devil himself were to pay? Will the bishops tell us he too would ascend to heaven? And what about those bishops? They sin without remorse, and with the money grasped from the poor for indulgences, they keep fine horses and hordes of servants to pamper them. They play dice and garb their mistresses in expensive furs, while Christ, the Lamb of God, walked barefoot and had nowhere to lay his head. Look to your consciences, you robbers of the poor, for you are seen by God and his people too. Down with the prelates! Away with them! We're fortunate to have our good father Godwin. At least he's a fair and simple man. Aren't you meant to be in the monastery, lad? God sees what is happening on earth, and he is filled with righteous wrath that those who should seek the salvation of souls instead seek mammon and the idle comfort of lucrative posts. Blessed are the shepherds who share the poverty of their flock, who are as one with you and bear with you the burden of this earthly pilgrimage, who do not condemn your venial sins. Aye, all honor to Godwin. Let him drink like one of us. That is all I heard in Prague. You're playing truant from the monastery, aren't Amen. you? Have you no shame, you pair of buffoons? I'll be writing to the bishop of this. Да ладно тебе. For shame. Utterly blasphemous. Can you believe such behavior? For men of the cloth to get drunk. Я думал, мы разрулили ситуацию. So, is our deal still on? Are you pulling my fucking pizzle? I couldn't have done worse myself if I'd puked on the altar. Well, I'm no preacher. Yeah, I noticed. And I wasn't the only one. You can't be serious. After all that. All what? All you making a complete hash of my sermon? You were supposed to help, not get me into even more trouble. Now I'll have the bishop on my back and all the villagers. Just leave. I need to pull myself together. And what am I Вот supposed to do? скотина. Find someone else to help you. Я думал, у нас все в порядке. Узнай, знает ли кто-нибудь про хромого Любаша. Вот же ж гад. Хорошо, давайте переоденемся из этой рясы. Так. И с кем, по-вашему, мне поговорить? God save you. Farewell. I'm honored that... Good luck to you. Да я тут уже каждого опросил. You could at least dress decently before showing your face in... May the Lord watch over you. God be with. Good luck. Тоже ничего не знает. Good day to you. Bye.
What do you need? Take care. Да, ничего не знает. My Как humble greetings. иголку How в may I стоге help сена. you? I've come in the name. Ask away. Ну, никаких That's all. новых Thank you. диалогов я не смогу Take care. построить. I could do with a bite to eat. Поел бы. Как насчет мяса, грибов, мед, заметность 100. I hear. I've come in the. Of course, Haskell. That's all. Good luck to you. Гребаная иголка в стоге сена. Good luck to you. I hope I can be. I don't know nothing. Ну, вот That's all. ничего не знает. God be with you. Блин. Ну вот так задача. Конь телепортировался из воздуха. Yeah. Стражники тоже не знают. Yeah. Yeah. Ладно. Надо обновить лошадь. И седло тоже другое приобрести. How are you? Been a pleasure. My humble. Sure. Farewell. Гребаная иголка. God be with What's going on out there? you. May the Lord watch over you. What's that? Yeah. Интересно, а тут вещички еще остались, которые я побросал? Вроде не видать. Или я их забрал? Ну, не важно. Так, лошадь. And stay out of. I found that horse. Really? Yes, really. Thank for all the saints. I was just. You're welcome. Just take more. I will. I'd like you to show me how to. Are you pulling my pit? Been a pleasure. Это странно. Вроде мы с ним уже общались после того, как я нашел коня. Ты старший, да. G'day. Of course. That's all. Ничего нового. God be with you. Так, основа верховой езды 2. Состояние мое неплохое, 5000. ЧП.
чепраки, панские седла с 3 сидельными сумками. Вес 25. Охотничье седло. Вес 30, состояние 100, прочность 1. Панское седло на 25 меньше весит. Продать. Так, продать, купить. Основа верховой езды 2. Пускай. Стой. I'd like to buy. Well, no. Так, я уже I have видел. nothing but the best here. Is there one in particular? Пегас. Хататитла. Росинант. Уровень 2. Уровень 4. А где уровень 3? There's a fast horse for you. Flies like the wind, he does. Surely you'll knock something off the price if I trade in my old one. Обмен заплаты, это значит, я меньше должен платить. What about this? I'd almost shake on it. Done. Good luck to you. Пегас. Стой, конюх. Как насчет торговли? А, у меня же седла нету. Ты Пегас. Ты Пегас. Ты Пегас. Да, это Пегас. Питомец. Лошадь. Снаряжение. Панское седло. И 4 сидельных сумки. Я его разве покупал? Чепрак. Простая уздечка. Но седло у меня уже есть, оказывается. Ох-ох-ох, сколько всего можно наложить на него. Так. Что у меня? А я почти забит под завязку. Значит, берем дальнобойные стрелы на лошадь. Качественная стрела одна. Охотничья пробивная. Так, что еще можно переложить? Пища. Ловкий как хорек. Снова верховой езды. Надо сначала первую книгу найти. Чаша. Так. Сколько кубков-то у меня? Уголь. Нечего чинить. Так, а где? Вот он, старший конюх. Погоди. Давай поторгуемся. Значит, продать уздечку и чепрак. А у тебя я куплю золотые шпоры. Так, нет. Дворянская уздечка, кавалерийская уздечка. Есть какая? Прочность 40, состояние 100, вес 2. Разница только в цене.
Да, разница только в цене. Подкова. Панское время драгоценно, поэтому лошадь с таким подковом будет быстрее скакать рысью и кентером. Угу. Половецкие шпоры значительно повышают ваше умение управлять лошадью. Простые шпоры, серебряные шпоры. Серебряные шпоры не только помогают править лошадью, но и повышают твое обаяние. Уздечка конюха. Уздечка рыцаря. Только цена. Так. Давайте вот так по цене. Чепрак. У меня был такой за 82. Можно, пожалуйста, какой-нибудь попроще. Не хочу всю лошадь надевать. Пускай такой будет. Простая уздечка. Уздечка конюха. Кавалерийская. Ну, никаких не добавляет характеристик. Кроме как они дороже стоят. Но панские подковы. Добротно сделаны подковы для боевого коня, способного нести на себе рыцаря в полном доспехе и переходить на самый быстрый галоп. Прочность 60. Прочность 50. Так, дворянская уздечка дорого стоит. Уздечка рыцаря целую 1000. Кавалерийская 650. Пускай будет кавалерийская. И панское седло у меня уже есть. Самое лучшее. Так. И поторгуемся. Let's have a word about the prop. Well, Как насчет Agree? такой? well now. A little more and we'll shake on it. All right, so Ох, какой красавец. Так. На лошадь. Подковы тоже на лошадь. Ага. Теперь наденем на нее. И чепрак. О, красота какая. Телесный доспех. Защита на голову. Так. Теперь одно но. Вот я и вернулся к тому, с чего начал. Надо поспрашивать, не знали ли это, кто еще про Любыша. Может, если не Рехтар, что пан Рацик или пан Гануш чего посоветует. Yeah. Пан Рацик. Бернард. А где пан Рацик? Нойхофе? Давайте отправимся, посмотрим. Так. Мгм. Yeah. А его уже здесь нет. Здесь вроде все образумилось. Вот это полянка.
и что эти цветы я собрать не могу? Ну, так же не может быть. Садись, отправляемся в врата. Так, а вот и Бернард. Гарнизон. Так, это на лошадь. Перчатки. I've taken care of the camp. Where's the proof? Here it is. Oh, that is a nice bit of news. And that's not all. There's some trouble on the road to Sasau. There's most likely another camp thereabouts. Very well, I'll take a look. Погоди, Бернард. I have some trophies. Да. Let's see. За уши. Good. Эти шеи. Good. That's how to treat the bastards. Обучение. Связки, обучение защите на мечах. I'd like to improve. Certainly. I'd like to hone my. All right. It'll cost. А, уже могу, да? Isn't that quite a lot? Насчет We agree? 470. Come now. Just look. Agreed. Now listen. Can you? Certain. Так, I'd like to продвинутая hone уже my. могу All получить? right. Могу. Isn't that quite? What do you say to this? That's not enough. Ах ты скупердяй. Agreed. Так, бой на топорах. I'd like to learn. Certainly. Слегка I'm расширен. interested in. Wouldn't you rather learn the basics? Мгм. Well, I'd like to. Certainly. I want to achieve. You can't become a master overnight. Well, Хорошо, давай тогда пройти обучение тренировочное с учебным I'd оружием. like to train. Right. What weapon would you... I still don't feel entirely. Right, lad. I could do with a bite to eat. Had enough? Fucker! До предела.
Come on. Miss. Curse it. Сдаваться нет, ни за что. You know how this one ends. Shit. Интересно, как это он так сближается? У нас очень длинный меч и... Bollocks. Так. Дай мне связку проделать, гад такой.
Вот, я только замахиваюсь, он уже сближается. Закончим этот бой. И ненадолго прервемся.
Так, ребята, я вернулся, продолжаем. Попробовать учиться на топорах. Кто ты? Обучение бою на топорах. I'd like to learn to... А, подождите, Certainly. нет. Well, Тренировка. can I ask? Thank you. Так, ладно. Goodbye. Турнир вратай. Так, почему-то проседает FPS. Секундочку, прервемся. Я посмотрю, в чем дело. Так, я снова с вами. Продолжаем. Так, теперь нужно найти пана Рацига Кобыла, он в Нижнем замке. Как насчет умыться? Все равно игра проседает. В чем дело? Блин, сильные просадки. Не понимаю, что случилось. What the hell do you think? Ребята, не переживайте, я так заглянуть на огонек. Мне нужен хозяин дома. Он здесь? Тобиаш Фейфер? Кто? God bless you. Farewell. I feel quite hungry. Какой-то писарь. Так. Здесь у нас что? Тоже покои. Янтачик. Где пан Рацик? Капюшон пана Рацига. Капюшон у него вроде неплохой. А что из книг есть? Безнравственные кузнецы, средства от двух бардак. Пускай книги лишними не бывают.
никого нет. Так, просадки эти мне не нравятся. Секунду, друзья. Сейчас я сохраню здесь, перезапущу игру. Ща, шнапс. Выпить. Угу. Так, буквально на 2 минуты прервемся. Я вернусь. Так, я снова с вами. Мы вернулись. Сейчас кое-что поменяем. Вот. Оказывается, решение было до глубины души простое. Просто я не от питания играл. Вот. И просто не хватало энергии. О. Все. Играем дальше. Так. Остается одна задача. Найти пана. Давай, лошадка, скачи. Yeah. Только где он находится? Значит, в нижнем замке его нету. Значит, попробуем. Так. Это кто? Ага, это пан Гануш. Yeah. Yeah. А неплохо. Неплохая у меня лошадка. Шустрая. Так. Oh, God damn it, my stomach hurts. Сотник Бернард. What the hell do you think you're doing? Ребята, это не весело. Где пан Рацик? Куда он делся? Так,
На кухне его вряд ли можно встретить. Может быть здесь? Нет, кладовые. Черный Петр. Где же пан бродит? Где это было? Так. Поедим немного. И все. Теперь никакой усталости. Вы пана не видели? Друзья. Кто-нибудь скажите, где пан, где он обитает? Я не могу его встретить. God bless you. Sir Hanish, Father Godwin in Ujit is causing me problems. What? You too? But I don't suppose you're getting visits from the diocese. No, sir. I tracked down that bandit from Neuhof, but he'd been killed. He confessed to Godwin before he died. Only Godwin won't tell me what he said. I tried to come to some arrangement with him. Now he won't talk to me at all. Well, the confessional seal is sacred, and Godwin has his own mind. There are those who would tell you everything for a handful of coin or a keg of wine. We have one of those right here in the presbytery. But Godwin won't budge once he's made his mind up. Except maybe for the bishop. Well, that's not an option here. I know, lad. I'm afraid I can't help you. If no one in Ujits knows anything, you have even less chance here. We did have some troublemaker from Ujits in the pillory here once, but whether it was the fellow you're after... It might be worth having a look at the Rattay Black Chronicle, or ask the scribe. It's worth a try. Thank you for the advice, sir. Take care now. Отлично. Blessings of Christ, sir. Поговорить с писарем, поискать в хрониках. А где, собственно, эти черные хроники? Журнал. Записи о Любыше. Мне кажется, или слишком темно стало? Так. Черная хроника. Трихтарш. Well, I'm on the trail of the bandits who raided Neuhof, and I need to look in the Black Chronicle. I'm hoping there might be a record of one Lubosh from Ujits and his accomplices. Lubosh from Ujits, eh? Called Limpy? Yes, that's the fellow. You remember him? I remember him and the other two reprobates who were disturbing the peace here. Do you remember their names? Only this Limpy stuck in my mind. I can't remember every wastrel who passes through here. There was one from Vlashim and a third one from somewhere nearby. I can't remember where. But that should all be in the Black Chronicle. All you have to do is take a look. Only... What? I can't let you do that alone. And Friedrich the scribe is at home sick. You can go and see him. Tell him I sent you and work something out with him. Все сводится к тому, что нужно поговорить с писарем. Где он спит? Наверху? Jesus, what do you want from me now? I need to have a look in the Black Chronicle, Friedrich. And I need blessed relief from my suffering. May the Lord have mercy.
Well, I don't know what I can do for you except bring you a priest. Что тебе I'm not нужно? dying yet. I just can't get up. I'm sorry to hear that. But I'm on the trail of those killers from Neuhof, and I need to know the names of the men who were sentenced alongside Limpy Lubosh from Uzhitz. I can't remember. Once I write the record down, it goes straight out of my head. It's essential that I find out those names. Is there anything I can do to help you get back to work? I can't go to work when I can't stand on my feet. Konyash the apothecary has an embrocation that helps, but it costs dearly. If you brought me some, it might do the trick. All right, I'll try. Sure. Теперь достать мазь. Надеюсь, рядышком так. Достать мазь. Угу. Я нарушаю закон. Нет, мне нужен выход. Так. Портной. You? What? Опять нужен броник. Jesus. Здорово будь. Насчет ремонта. Да что с этими кнопками так? Мне нужны. Что мне нужно? Баварский гарнизон. Венгерский гарнизон. Гран-бацинет, закрытый. Клепанные наплечники. Перчатки у меня есть. Клепанные поножи. Еще можно и поножи надеть. 1400. Кольчужные поножи у меня уже есть. Короткие пластинчатые поножи. Ха-ха, смешно. Давай, возьмем. Ничего страшного, если немножко раскошелиться. Кетон, латные перчатки есть, налокотники есть, бригантина. Пластинчатые поножи, минские латные поножи. Дорого миланские перчатки, набор броника. Хауберг. Нет, он где-то валяется. Надо просто найти его. Так, где малый набор? Вот, малый набор. Зина. Да, поторгуемся чуть-чуть. Can we do something about... Since it's you... Well, Как насчет половины? see now. Так, надо теперь к портному забежать. Блин, уже ночь. И мазь. Good day to you. About that debt. Here you are. Thank you. I'm glad to see you're a man. Круто. Обучение алхимии. Would you teach me? Certainly. I'm interested in... Wouldn't you rather learn... Well, Ладно, пока я ничего готовить не умею. Scribe Friedrich needs the embrocation for his joints. What, again? He was here not long ago for some. He ought to make it last longer. I told him not to grease himself up so much. It could cause... Oh, the older he gets, the more foolish he is. Well, did he tell you such salvation is costly?
Have a look in the shop for yourself. Мазь. Какая еще мазь? Желчь. Подходит для смешивания зелий. Расщепляет жир. Колыбельная зелень, краснобай, ладан, мак. Мечта алхимика. Учебник по алхимии. Что-то я не припомню такую книгу, чтобы я читал. Рецепты. Воды леты. Так, если ты хочешь когда-то принятые решения опрометчивые исправить, тебе нужно лишь сделать глоток, появится возможность заново выбрать навыки. Так, это не нужно. Рецепт сыча. А это ночное видение. Кстати, неплохо. Было бы. Ромашка, гнев, снадобье лучника, соль, шнапс, эзоповое снадобье. О какой мази идет речь? Стойки, примочка. Ослабляет боли в костях и суставах на 10 минут, увеличивает ловкость и защиту на плюс 5 единиц. Вот это что ли примочка? Допустим. Снадобье, сыч. Ну, мази я не вижу никаких. Угу. Это она и есть. Так. Отлично. Да ладно тебе. Ладно. Хорошо. Будь по-вашему. Отправимся поспать. А утром я наведаюсь к вам. Я! Откройте, пожалуйста, лавочку. Так, что здесь? Всякие антологии, буквари, Геркулес. К чему ключи? Карл, карта, ключи Кунеша. Так, эти книги... вот, да, мечта алхимика. Я ее читал. Значит, почитаем о папском расколе, о Праге, о симонии, о турнирах, о чешских предках, об упадке нравов. Думаю, хватит на этот раз. Правила святого Бенедикта II. Пускай. У меня даже 2 книги. Ладно, продам. Панский меч. Короткий меч. Ловкость 11. Золотой кубок. Так, что у меня есть? Что можно скинуть? Так, алтарное свеча из Франции пускай будет. Вино гроши. Капюшон панорамцига. Клепанные наплечники. Короткий пластинчатый кувшин для вина. Наборы, меч торговца, книги. Не туда смотрю. Книги, карта сокровищ.
Книги, книги, книги. Так. Так, что у меня на лошади? Взять бригантина, легкая темная бригантина. Что еще? Ловкий как хорек 2, снова верховой езды пускай будет. Места много на лошади. Так, чаша, кубки. Чаша для причащения тоже пойдет. Навыки. Пьянство. Привычка пить. Под влиянием алкоголя ваши руки трясутся на 25% меньше, и навык стрельбы из лука увеличится на +2, но когда вы трезвы, руки трясутся на 25% сильнее. Настоящий славянин. Выпить можно на 50% меньше алкоголя, что сохранит вам тяжело зарабатываемые гроши. А на следующий день время похмелья уменьшится наполовину. Помните, что быстрое опьянение приносит положительные и отрицательные эффекты воздействия алкоголя. Пьянство эффект алкоголя будет длиться в 2 раза дольше, и если вы не напьетесь до беспамятства, вы не ощутите неприятных последствий. Однако, как только вы протрезвеете, ваше похмелье будет длиться вдвое дольше. Язык без костей. Выпив, вы получаете +1 красноречие, обаяние во время похмелья. Эти характеристики падают на единицу. Пускай. Не особо полезные навыки, конечно. Да и пью я не так часто и много. God save you. Да, давай я тебе кое-что сброшу. Продать. Продать, продать, продать. Продать, 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 продать. Печати. Раз. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8. Так. Что еще? Доспех. Наплечники. Защита 14, весит 8. Латные налокотники. 7 защита. Их продадим. Наручи пускай. Не знаю зачем. Часть доспеха, который защищает предплечье. Стальные наплечники полностью защищают руки при помощи стальных пластин, скрепленных между собой особым образом. Обеспечивают практически полную свободу движений. Хорошо, наручи эти продадим или нет. Для легкого доспеха они подходят. Так, кольцо. У меня вроде есть где-то одно. 4-частная куртка. Поверх доспеха надевается. Защита 12. Ну, пускай оставим. Бизон. Так. Саксонский. 44. Состояние плохое у него. Пускай будет 1. Пам-парам-парам-парам. Так, оружие. Панский меч. Минимальная ловкость 11, моя ловкость 8. Меч торговца, ну, пока только с этим оружием. Пища. Все. Корзина. Короче, вернуть. Let's have a word about the price. Aye.
Давай поднимем-ка. We agreed? That sounds pretty interesting. A little less, and I'll be satisfied. Вот так, в половину. All right, so. Подойдет. Замечательно. Так, питомец мой. Гамбизон. Забрать. Сапоги дворянин, пускай здесь будут. И кольцо заберу. Игрок, доспех, гамбизон. Наплечники. Наручи на лошадь. И воинскую куртку. Тоже на лошадь. И все это слишком тяжело для меня. Но вполне сочетаемо. Хорошо, оружие. Панский меч тогда положить. Да, короткий жалко. И у меня же книга. Полно книг, которую надо прочесть. А для этого сначала надо выспаться. А, точно, я забыл ему книгу одну продать. Так, до турнира мы пока еще не доросли. Поесть. Hey, lad! Don't you want a little wager on the Rat-Aid tourney? Попозже, пешек. Погоди. God save you. I've got some. All right. Продать книгу. Книга. Наборы. Вот одна. Let's have a word about the. Well. Ну, можно и повысить. This is a waste of. Серьезно? Не хочешь книжку? Ладно. I've got some. All right. Убиться и пойдем почитаем. Правила святого Бенедикта. О смирении послушников. Первая ступень смирения – беспрекословное послушание. Оно подобает всем, кто из страха перед адскими муками или же ради спасения души дорожит лишь Богом и единым. Покорные монахи, услышав распоряжение кого-то из старших, исполняют его безотлагательно, словно так велел им сам Господь. Послушание будет тогда угодно Богу и приятно людям, если распоряжение исполняется без страха, промедления и равнодушия, без жалоб или неохоты, поскольку послушание старшим – это послушание Богу, сказавшего: тот, кто слушает вас, слушает меня. Потому следует исполнять
что велят с добрым нравом, ибо Господь сказал: да не оскудеет рука дающего. Если послушник повинуется, затаив обиду, жалуясь не только в словах, но и в сердце своем, то исполненное им не будет принято Господом, услышавшим его сердце. За такую работу не ждет его награда, но лишь наказание, что пристало ворчунам, если он не исправится и не станет повиноваться как следует. Аббат. Когда в силу всех обстоятельств некто принимает сан аббата, ему должно вести монахов, опираясь на двойное учение, а именно, сперва ему следует показать добродетель и святость скорее в делах своих, нежели в словах. Потому тем, кто разумен, он может словами объявить волю Господню. Однако тем, чье сердце глухо, тем, кто породы более грубые, он должен подавать пример своими деяниями и собственной жизнью. Таким образом, аббату должно учить, наставлять и приказывать лишь то, что созвучно желаниям и требованиям Господа нашего. Однако пусть его распоряжение и его учение воспринимаются монахами словно длань божественного правосудия. Все братья в монастыре должны быть перед ним равны. Ему не должен никого любить более прочих или выделять среди них, если только этот брат не превзойдет всех остальных в трудах и послушании. Итак, аббату должно равно проявлять свою любовь ко всем и равно же судить их по делам и распределять между ними приказы и правила послушания, исходя из их поступков. Того, кто добродетельней и мудрее, должно в первый или второй раз наказать за проступок, повелев молиться об искуплении. Тот же, кто упрям, жестокосерден, горделив, непокорен, даже если грех его мал, заслуживает порки и телесных наказаний. Ибо сказано: глупца не исправить словами. И сказано также: ты накажешь сына розгою и спасешь душу его от преисподней. Вот так. Значит, надо детей учить. Розгами. Непослушных особенно. Индия. Из земли Муров путь к Индии пролегает через множество стран и горных хребтов. Индийские земли разделены на трое. Первую часть называют Великой, и жар там стоит невыносимый. Другую — Средней, и там жар умеренный. Третью же называют Малой, и там так холодно, что вода превращается в хрусталь и драгоценные камни. И камни эти купцы привозят к нам на продажу. В Индии множество различных княжеств, причудливых обычаев и пристрастий, людей и зверей. Индией ее называют в честь реки Инд, чье русло там лежит. И жители прибрежных земель мудрые и уродливы, и охотятся на речных угрей, кои могут превышать 15 локтей длиной. В Индии тысячи замков и городов, и бесчетное множество людей. Пусть они и неизвестны нам, ибо мало кто из индийцев путешествует по свету, поскольку куда бы они ни направились, всюду терзает их тоска по дому, а также потому, что в странствиях можно встретить без числа головорезов, ужасных зверей и ядовитых червей. Океаны там столь опасны, что непригодны для плавания. Жара же в некоторых землях столь невыносима, что порой люди сгорают заживо, выйдя из дому днем. Жители Индии часто больны, и от жары внутренности выпадают из их тел. В этих землях запрещено железо и всякий металл, ибо в Индии множество магнетических камней. И если корабль будет вести какие-либо металлы, его неумолимо привлечет к утесам. Он разобьется, и вся команда погибнет. Средства от блох и бородавок. Коросты и прочие наросты на коже, а также и насекомые, и иные мелкие ползучие твари терзают род человеческий с незапамятных времен. Тем, кто желает защитить от них свое тело, следует меньше спать среди скота, хотя бы единожды в 2 недели мыться или посещать баню, а одежду свою высушивать на солнце, ибо вода и солнце излечивают все кожные недуги, а любая хворь вызревает охотнее всего там, где больше всего грязи и вони человеческого тела. Держитесь подальше от бродячих певцов и попрошаек, ибо они вернейшие разносчики заразы и с легкостью могут передать вам свою хворь. Вполне неплохое наставление. Так, вот. Об упадке нравов в Чехии, Богемии. Чехи перестали заботиться о своем добром имени и, живя во грехе, посвящают себе целиком удовольствием плоти и духа. Старейшие из них нажираются подобно свиньям и ленятся дома, в то время как молодежь увлечена охотой с собаками.
Знатные люди увлечены тем, что прежде было забавой для слуг и простолюдинов. Там, где прежде каждый пан держал дом свой в порядке и чистоте, теперь повсюду лежат псы. Там, где охотились лишь сами охотники, в то время как паны навещали их по необходимости, теперь и сама знать отдалась безраздельно этому нижайшему из развлечений, словно забыв о том, откуда они ведут род свой. Прежде сидели они за столом, посещали все важное, что происходило в их землях, и заботились о приумножении и процветании. Теперь же они жаждут делить кровь с охотничьим псом и находят собак и охоту высочайшим и благороднейшим ремеслом. И оттого богатство их владений все уменьшается, и псиная вонь скоро убьет их самих. В небылые, отправляясь на войну, никто никогда не разграблял свою страну, а все ценное забирал лишь у врага. Но что же теперь? Отправившись в военный поход, люди начинают разорять собственные земли. В дни былые не смели они трогать то, что принадлежит Святой Церкви, и относились к владениям ее с почтением. Теперь же они не гнушаются грабить церкви и монастыри. Из боя возвращаются они без славы и чести, бесчестив немало юных девиц, и выпив всю медовуху до капли, они рвутся домой, подобно дикому пьяному зверью, дабы и там творить все новые бесчинства. Ни капли достоинства не осталось в чехах, прежде бывших столь гордым народом. Но придет время, когда они пожнут плоды поступков своих и с превеликой радостью вернутся к прежним порядкам. О чешских предках. О старом воеводе Чехии. Много веков назад жил в далеких землях хорватов воевода Чех. Размышляя о том, что мало его родному народу земли, решил он отправиться в путь, покинув родину. Созвав великий совет, принес он жертвы богам, разлучился со своей возлюбленной родиной и отправился на запад в поисках новых земель. Женщины, дети, старики, пешие и на телегах вместе со скотом-пожитками весь народ отправился за своим великим предводителем. Много недель прошло, прежде чем они прибыли в новую страну, им доселе неведомую. Но что же, народ этих земель говорил на языке, что был им незнаком, и они продолжили путь, продвигаясь все дальше, пока не пришли туда, где местные жители, одетые в звериные шкуры и страшные неизмеримо, заградили им дорогу. Дико извиняюсь, друзья. Такое ощущение у меня аж запершило в горле. Так, где мы остановились? Заградили дорогу, держа в руках оружие. И потому пошли они дальше, через дикие дремучие леса, через болото и заросли, пока не прибыли к горе Ржиб, что вздымалась могучая над окрестной равниной. Народ, утомленный и измученный долгим странствием, рассеялся и окружил горы, дабы набраться сил. Сам же Чех зашел на гору и окинул окрестности взглядом. Явились перед ним плодородные низины и леса, тихие воды и заливные луга. Поутру многие его соплеменники поднялись на гору с ним вместе. И, увидев то же, что видел он, возрадовались в душе своей. И сказал воевода Чех: «Не будем более тосковать, ибо мы нашли землю, которой так желали. Смотрите же, вот земля обетованная, с молочными реками и кисельными берегами, и много водится в ней зверей, на которых
мы станем охотиться. Здесь ждет нас великое изобилие, и здесь мы будем защищены от врагов наших. Но не хватает земле этой имени. Что скажете? Как назовем мы это дивное место? В ответ же все как один сказали: да будет она названа в твою честь. И упали они на колени и поцеловали землю своей новой страны, с тех пор носившей имя Чехия. Так, ладно, прервемся. В этот раз не будем читать далее. Оставлю на следующий стрим эти книги. Так, нужно посмотреть, какие карты мне уже известно, какие нет. Ледичка нет, мы тут не были. 11-я тоже ледичка. Значит, 12-ю можно убрать. 13-ю. Это в Тальмберге. Это все ледичка. Прям у ледичка какое-то рыбное место. На всякие сокровища. Старая карта. Аратай. Так. Ага, я чуть не догоняю. Она напоминает мне 13-ю карту. Да? Ну-ка. Значит, 12-я и 13-я, да? Вот, 13-я, да? Дом вверх дном. На подножии. Либо тот, который мы нашли в лесу, либо тот, который на картах старых отображен. Потому что мне не совсем понятно. Вроде место одно и то же. Так, встать. Нужно теперь. Да, я не могу бежать. С ума. Так, 12-ю, 13-ю. Старую карту одну оставим. Книги. Эти две и эти три. Эти карты оставим. Переложим их на лошадь. Так. И вот так. Нет, еще одна осталась. Так. Я немного запутался. Значит, отсюда отвары забираем. Красные шоссы одни. Да, одни заберу. Пурпурин, панов, липы тоже заберу один. Собагон. Пускай 2 штуки. Собачью щетину, спирт. Ну, не знаю, это я тоже заберу. Так, а на лошадь безнравственные кузнецы. Тоже переложим. Оружие, доспех. Так, черный пурпуэн. Пурпуэн, панов, липы. Неплохо смотрится. Вроде бы. А вроде бы и нет. Черный мне приглянулся больше. Красные шоссы. Так, пурпуэн, панов, липы, капюшон. Что переложить? Скорее, что продать. Коричневое шоссе уберу. Капюшон тоже уберу. 5,4 остается.
got some. All right. Так, возьми, пожалуйста, пурпурин этот. И на этом, пожалуй, все. Да. Да. А на лошадь переложим самогон, щетину собачью, яд, медовуху. Чернопурпурин. Пускай. Так. Скорее быстренько подлечить этого писаря. Узнать о сообщниках. И, собственно, найти этих гадов. Ой, ужас. Все никак пройти не может. Портной. Jesus Christ. Одежда мне не нужна, а вот чтобы продать тоже ничего нет. А вот починить было бы неплохо. Gods. Все целое, по-вашему? Хорошо, сапожник. Так, сапоги тогда у кого чинить? Набор броника нечего, портной тоже ни к чему применить. Набор кузнеца тоже. Набор портного, набор броника. По-моему, в Ротае где-то был сапожник. Вставай, Фридрих. Jesus. Bought you the Твоя embarkation. мазь. I know, lad. I've been using it for years. Will you let me have a look at the Black Chronicle? Well, you helped me, so now I'll help you. Come along and I'll show you our Black Chronicle. That really is a miraculous ointment. You haven't even rubbed it on and it's already working. You know how it is. Faith itself is the greatest healer. Just thinking about the relief it will bring makes me feel better. So don't look a gift horse in the mouth. Come along. Yeah. Ну? Я не умею читать. Could you find something for me in that book? The thing is, I Don't know how to read, do you? So what do you need to know? I'm trying to track down those Neuhoff cutthroats, and I need to find out the names of any cronies of Limpy Lubosh from Ujits. Give me a while. Goodbye. Что значит goodbye? Ты, пожалуйста, найти нужную надпись. А, она на латыни. Так, заручись с помощью писаря. Ну, вроде заручился. Так, что теперь мне ждать, пока он ищет что-то?
So did you find any mention of Limpy in the book? I did. Apart from Lubosh, there's mention of some Anton from Vlashim and Hinek, known as Riki, from Ledechko. Ledechko? Отлично. That's a stone's throw from here. Aye, certainly closer than Vlashim. Thanks for your help. Thank you for that ointment. Yeah. Неплохо. Теперь отправимся в Ледичко, заодно и поищем сокровища. Cabbage! Cabbage! Green cabbage! Get it before it goes brown. Так. Можно быть, еды купить. Yeah. Так, купец, дом купца. Меч убрать. Штаны уже грязные, почему так? Так, умылись в воде. Другого входа у него нет. Получить вино другим способом. Книга о силе. Капуста, качественная стрела. Лопата, лук, мясо зайца. Отличное вино. Целебное действие, энергия восстановления. Берем. Какая-то очанка. Не встречал. Сушеные грибы, сушеные фрукты. Замечательно. Все, больше ничего полезного нет. Капуста, соль, специи, хрен. Так, гроши, вино, качественная стрела, наборы и мед тоже забираем. Товары из календулы неплохие. Очанка, не знаю, что за очанка. Отличное вино. Пробивная стрела. Простая просмоленная куртка. Грибочки, фрукты. Стеганая куртка. Так. Что можно поверх надеть, это нельзя. Это тоже нельзя. Значит, выкинуть. Стрелы переложить. Переложить. 1000. Так, вино. Шнапс. Отвар с календулы убрать. Так, грибы и фрукты. Ну, не знаю. 10 штук можно убрать. И вот это вино тоже. В принципе, спирт. Больше вроде... А, вот и наборы можно убрать.
колбасу точно можно взять. Так, а теперь нужно вино найти. Где он прячет вино? Ну, вряд ли, конечно, на втором этаже. Скорее всего, вино у него самого находится. Замечательно. Так, друзья, прервемся на перекур. Буквально минут на 3-4. Я вернусь.
Все, друзья, я вернулся, больше у нас перерывов не будет. Так. Где я нахожусь? Что я взял? А, вино. Вино. Странно. Наверху не частная территория. Если попробовать так, это, конечно, дико, но может сработать. Hey, you! Нет, не сработало. Идиотская затея была. Но лучше, конечно, ночью наведаться. С другой стороны, надо ли нам вот эти необязательные моменты из квеста выполнять? Так, я уже голоден. Да? Теперь не голоден. И отвар из календулы выпить. Так. Выследить вонючку. Он у нас в ледечко. Ледечко. А здесь что? Купить вожака лагеря. Я вас понял, друзья. Значит, отправляемся. А вот, да, вот он, сапожник. Сейчас навестим его. Бакалея. Пивная. Корчма. Где сапоги нарисованы? Вот, кажется, сапоги. Умыться. Добрый день. Хочу отремонтировать кожаные сапоги. Ну, совсем малость можно скинуть. Can we do something? Agree? I'd almost. Finally, a reasonable. What do you want from me? Хочу посмотреть на сапожки. Какие у вас есть? Бесшумные темные туфли. Ага, они еще незаметные. Высокие кожаные сапоги. Модные туфли. Низкие панские сандалии, сапоги дворянина. У меня есть такие темные сапоги дворянина. А защита, кстати, неплохая, 4 у них. Все. Теперь в ледечко.
Найти вонючку. Разбойник. Ничего себе. I hope. I'm looking for a fellow called Riki. Do you know him? You mean Hinek? He's the Tanner's son, isn't he? Any idea where I could find him? I don't know. Try at his folks' house. He doesn't spend much time there. So you know this Hinek. Can you tell me something about him? Not much, I confess. Most of the village folk avoid him like the plague. Why is that? Well, no one with a nose likes spending too much time around Tanners. And that Riki keeps bad company. I've never heard a good word said about him. What can you tell me about the old courier? He's as cantankerous as a hog in a thorn bush. He won't talk to anyone. Why do you call Hinek? Вопрос избитый Tanner, isn't he? риторический. If you're ever downwind of him, you'll understand. Tanning isn't a trade for the weakest stomach. Just don't get it. True enough. What don't you? Not every courier gets cursed with a name like that. Well, Inek's nature's no sweeter than his smell. Don't be such a nut. Why has he got such a bad name? Of course we can't leave him. Well, like his old man, he doesn't talk much to anyone. And then he's always skulking off somewhere. I heard he got a taste of the pillory and retired for thieving. And in Neuhoff, he got boozed up in the alehouse with his cronies and they beat up some merchants. So a bit more than high spirits. Just so. We're all honest folk here, and we've no use for the likes of him. But in this trade, even your own people have to be afraid. Don't tell me there's not a single person who talks to him. He's been seen around with one of the bathhouse wenches. Adela, I believe she's called. You moron. That's just why we have to get it, right? Farewell. So no one else tries it on. Так. Значит. Купальщица Адела. С отцом. Вот здесь, значит, купальщица. Что тут есть? Купальни. В принципе, можно помыться. Новое занятие. Надо пострелять немного из лука и зайти к кузнецу. Хозяечка. My humble greetings. Я хочу помыться. Get myself fixed. That Fine. Пожалуйста, sure you побыстрее. Служанка из купальни. А где Адела сидит? Jesus. Good afternoon. I heard you've been seeing Hinek, the Tanner's son. So what? Come to preach at me, have you? That I'm a loose woman, a sinner, that I seduce decent men? Достойно. God, no, nothing like that. It's just that you're the only one in the village who sees Hinek, so I came to ask you about him. Aye, I've seen him often enough. I don't know what I could tell you about him. Where can I find Hinek? I haven't seen him in the village for a few days. He must have run off to the woods again. Does he do that often? From time to time. What the hell does he get up to there? I don't know. Я друг. Ну, допустим. Look, Hinek's my friend, and I really need to know where he is and what he's doing. But I already told you I don't know where he's got to. So I suppose he just goes to the woods to pick mushrooms, does he? Mushrooms? No. More like hares or other game. So Hinek is a poacher? That's no surprise. Well, he was never much of one for an honest trade. Do you know exactly where he goes? Maybe he has some favourite spot he might have told you about? He said he has some hideout in the woods, but he didn't tell me where. When did you last see him? A few days ago. He came to me late in the evening.
drunk. And that was unusual? I never saw him drink much. He always came to me sober. So he was acting strangely that evening? He was strange. I had the feeling he was afraid of something. He kept prattling on and didn't seem to care about you know what. So I threw him out and I haven't seen him since. Can you remember anything he said that evening? Oh, I'm not sure. He went on about some fellow called Lubosh who died. That he was regretting he ever got into it, but he never said what it was. And that it wasn't worth it for the money. Aye, and then he was talking about the money. That was very odd. What did he say about the money? Just that he had a pile of it hidden behind his house. I see. What did you say to that? What could I say? He was drunk. He kept saying I was a fine girl and other harlots wouldn't go with him even for money. And if I wanted, I could even take half the money and leave. Or he'd go with me and we could get married and such. Oh, just poppycock. Did you go there for a look? No, I've got better things to do. Obviously, he made it up. Where would a layabout like him get Например, so much вырезал coin? бы деревья и Yes, I украл. understand. Did he tell you exactly where he hid it? He said he buried it at his father's small holding in the western corner. All right, thank you. Зарыл, значит, у меня есть Sure, лопата. farewell. Она у меня с собой. Лопата. Нет, значит, на питомце лежит. Угу. Взять. Так, что О, тут место есть. Предостаточно. Поехали, мой пегас. Как на крыльях. Немного постреляем. Доспех. Доспех. Клепанные наплечники. Нет. Нет, нет. Возьмем это. Возьмем и это, и это. Так. Вскрытие замков. Новый навык. Пьяная удача, везучий воришка. Есть, если отмычка сломалась, 10% шанс мгновенно открыть замок. Ваши шансы повышаются на легких замках, но понижаются на более сложных. Пьяная удача. Прочная отмычка, пожалуй. Ну так, в принципе, неплохо. И это взять. Положить, положить. 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 И панский панцирь тоже положить. Вот так. О, другой коленкор. Ну. Day. What's with the targets? Are you an archer by any chance? I notice you're asking questions. Are you the Inquisition by any chance? No, I'm Henry, of Scalitz. From Scalitz? I'm Vate, from here. Why are you so curious about the targets? It's just that I sometimes try my hand at archery too. Try your hand, do you? I know plenty who do. When you can score as high as me at chumps, then I might be impressed. I've got no idea what you're talking about. Never played chumps? And you call yourself an archer? All right, Henry, listen up. Chumps is a game for real archers. It tests your strength, stamina, and accuracy. And it can be a nice little earner. Unless you... So what exactly is it? I'll tell you. A bunch of logs are floated down the river. Then you count to 20,
and the archers run. At the end of the course, someone collects all the logs and counts the strikes. Whoever has the most, always meaning me, wins the bout. Each archer has 20 arrows with their own colored fletching, and the contest ends when the last log floats through the finish line. Sounds like good fun. Звучит, да, Fun, забавно. my friend, it will bring you out in a proper sweat, and you'll be well pleased to hit just 1 or 2 blocks. So how about it then? Fancy a bout? You'll need your... I do. Давай. Come on then. Ah, one more chump. Excellent. Now you have to bet at least 10 groschen, 50 at most. There'll be 3 archers competing at the time. The winner gets triple his wager, and the second... So how much will you bet? 10. I don't want to lose the shirt off my back. I'd best be careful. That's the betting over with. Now here are your arrows. Sure. And now, I'll see you at the finish. Так. Поднимем лук. I've got this easy. Got it. You've no chance against me, amateurs. Да, не просто. Let's see you beat that. I've got this easy. Ah, well, I won't miss the next one. Got it. Да ладно. Let's see you beat that. 4 против 7. Это мне не нравится. I've got this easy. Четыре. Да чтоб тебя. Let's see you beat that. У меня еще стрела осталась. А, у меня закончилась стрела. Damn, missed. Damn. Интересно, кто там такой меткий? You've no chance against me, amateurs. You need help? I've got this easy. Ладно, я уже отстрелялся. Let's see you beat that. Ah, well, I won't miss the next one. Bye-bye. Ну, скоро мы закончим. So, how did it go? Second out of 3. Not exactly dazzling, but at least you weren't last. Here's your money back. Неплохо. I'd like to try chumps one more time. Of course. Ah, one more chump. So how much will you bet? I won't overdo it. That's the Давай. betting over with. Bye. Давай.
Давай 20 поставим. Bloody hell, the wind took it. Got it. The wind took it. Три. Три уже неплохо. Damn, missed. 4. Got it. Зараза. Есть. 5 есть. Damn, missed. Перелет. Недолет. You've no chance against me, amateurs. Есть. Let's see you beat that. Shame I can't swim. Есть. Ну, второе место тоже неплохо. Хотя бы грош сохраним. Oh, well, I won't miss the next one. You've no chance against me, amateurs. Got it. I've got this easy. Где я нахожусь? На каком-то островке. Карты. Карта сокровища 10. Ледичка. Нет. 11 карта. Где-то в лесу. А, 18. Это в Тальнберге. 22. Ледичка, значит. Это... Нет, не совсем понятно. Где-то какое-то русло уходит. Хорошо, ладно, старый, давайте посмотрим. Нет, это Ротаи. Это тоже Ротаи. Какая-то пещера. Старая карта 3. Ужасы. О, я понял, где это в принципе. Можем это найти. 4. Тоже Ротай. Ага, еще и навык получаю. А вот это вот не совсем ясно, что это за место. Кузнец.
How did it... You came last, lad. But chin up. As soon as you make... Sure. Farewell. Так. Радость моя. Давай-ка поищем. На старых картах нету. Значит, на новых. Вот, ледичка. Ага, ниже домов. Так, теперь карта. Значит, вот она дорога. И где-то в этой области. Скорее всего. Еще раз взглянем. Нет, это ледичка 11. Так. Ага. Ага. Подожди-ка. Вот тут она огибает, и значит в этой области надо искать. И в этой области. Так, выследить вонючку, найти тайник вонючки. Выстрели с васиком еще раз. Не обязательное задание, просто. Кожевенник. Где-то в каком-то углу. Где этот уголок? Тут. Гроши и гамезон. Теперь с папашкой поговорим. God save you. What can I do for you? Сыночек, I'm looking for your son. Any idea where he might be? I don't know nothing. Don't you at least know where he usually goes? It's important. Hinek shows up at home once in a blue moon, so I don't know nothing about where he gets to. Even if I did, why would I tell every Tom, Dick, and Harry? Из 4. Listen, your son's in serious trouble. I'm trying to help him, and my patience is wearing extremely thin. If you start answering my questions, this is going to go a lot better for everyone. Are you threatening me? And I'm supposed to believe you want to help Hinek? Believe what you like. I'm concerned about Hinek, but I really don't much care what happens to you. Is that clear? Fuck it. I'm not going to take a beating on account of that good for nothing. So? There's not much I can do for you anyway. Hinek came here, but he left right away. Well, where did he go? You better give me something. You really don't want to waste my time. Hinek makes some money on the side from poaching. He boasted to me a few times about what a great hideout he found in the woods, but he never told me where it is. Well, it's not much to go on, but it's better than nothing. Thank you. Don't you have any clue at all where his hideout could be? I really don't know nothing about that.
I could tell when he'd come from there, is all. How's that? Because every time he brought some hides for tanning and money. He had money because he sold the stuff right away? I suppose. He never kept any of his loot here. Do you know who he sold it to? No. But the innkeeper came here now and again and gave him coin. Of course, it could have been for me. All right. I'll ask at the inn then. What more do you know? Nothing. I swear to God Almighty, I've said all I know. Bloody hell. Start using your head or I'll never find Hinek. How much time did he spend away? What was he wearing? How did he look when he came back? Anything? Well, he came and went at all sorts of hours. I really don't know. Except maybe one thing. He'd come home scratched with brambles and with leaves and muck on him. So he probably went through thick woods to get to that place. I reckon. What do I know? I'd like to talk. I'm very busy. Do you at least know any friends he's with or someone he goes to see? As far as I know, nobody here in the village talks to him. I heard he's seeing some bathhouse wench. Maybe. He can't get it for free, so I suppose he has to go to the baths. What can you tell me about the coin I found hidden behind your house? Coin? What coin? What on earth are you on about? A pretty pile of groschen nicely stashed away for a rainy day. If I'd known tanning was so lucrative, I'd have switched trades. I don't know nothing about it. And I suppose you know nothing about the bloodied gambeson your son hid there too. Of course it would be a shame to throw away such a valuable thing. My house, you... So you really don't know anything? Looks like you pulled the wool over your eyes. Still, I'm not surprised he never told you about it, considering how he came by that money. How did he come by it? He was paid to raid the Neuhoff stud farm. He and his cronies slaughtered horses, stable boys, and even the owner, Smill. Jesus Christ, I heard about that. You're saying Hinek was with them? Almost certainly. He could have at least told me about the money, the little shit. Forget about that. Tell me where he is. All right. He was here a few days ago, but he left right away. He looked like he was in a hurry. And you don't know where he went? I've got an idea, but I don't know where it is exactly. I don't follow. Hinek makes some money on the side from poaching. He boasted to me. Well, it's not much to... I'd like to... I'm very busy. Don't you have any clue? I really don't know nothing. How's that? Because every time he... Go. And if he's really in as much shit as you say... Так, собственно... Корчму. Yeah. Of course we can't leave him be. I'm honored. Yeah. What can you do to us? You really can't get it into your thick skull, can you? It's about our fucking reputation. How can I help our reputation? It's just a while. Can't save you. What's happening around here? Nothing much, thank God. Peace and quiet in this day. I want to ask about the courier's son, Hinek. But ask someone else. They've nothing to do with Riki. They only drive my car away. Really? I heard a different story. I heard the two of you do business together. Who are you, anyway? A friend of... He's gone missing. I don't know where he is. But if you find the bastard, tell him he still owes me some goods. I don't give a damn what deals you've been doing together. I won't tell anyone,
I just need to know where Riki is. It's urgent. What have our deals got to do with where he disappeared to? More than you think. It's lots of poaching there. It wasn't hard to find out who was by, and it's even easier to go to them and tell them. Fine, after all. All right. Well, give me your word of honor. You won't tell anyone about our deal. You have my word. Fine. So, what do you want to know? I hear Hinak has a hideout in the woods he uses for hunting game. Do you know where it is? Not exactly. That is... I don't know where it is at all. But I happen to know it's a dark place. A cave or an old mine shaft. How do you know that? Whenever Riki was going poaching, he always came to me first for candles and lamp oil. He brought the game skinned and gutted, so we had to have a light for that. How much game did he bring you? Not much, a few pieces. There's no great demand here. Sometimes the gentry has something, otherwise it ends up in sausages. And do you know of any mine shafts nearby? There's a few of them around. There's one on the opposite bank, a short way off the path leading from the forge to the west. Then there's a mine gallery to the east of the village, up in the woods above the cliffs. And I heard there's one shaft on the headlands close to the water. Thank you. You're welcome. Watch you don't break your neck, though. It's rough ground, and you could easily fall down a shaft. Hello. You really can't get it into your thick skull. Скрытая шахта на берегу реки. Штольня на выступе. Пещера среди холмов. Ладно, отправимся на ту сторону. Еще раз загляну на карту. Где она разделяется еще надвое. Чуть дальше проехать. И будет, собственно, это место. Смотрим только карта. Вот разделение дороги. Чуть дальше проехать. Будет где-то справа в лесу. Лежоне. Дальше по прямой. What do you want here, eh? Оружие. Oh, Christ. Никаких разбойников на моем пути. Консервант.
улучшает свежесть еды на 50%, дольше сохраняет пищу свежей и даже может восстанавливать испорченные продукты, превращать их в съедобные. Взять. Панская катария. Неизвестно снадобье. Одному богу известно, какая интригу, шкварки. Сапоги охотника. Этого достаточно. Yeah. Так. Угу. Значит, здесь где-то шахта. А вот здесь Пегас. Вот и шахта. Пещера. Пещерный берег. Скрытая шахта на левом берегу Сазавы. Понятно, здесь ничего нет. Так, разбойничек. Вот он, дорога разделяется. Так, с правой стороны должно быть что-то приметное. Бревно. Так, покажите карту. Ничего не понятно. Ничего не понятно. Так, прервемся, друзья, ненадолго.
Так, друзья, я снова с вами. Значит, что-то неприметное. Типа большого камня. Или может быть что-то еще. Кстати, человек идет. Может быть, вот это вполне неприметно. Далеко? Нет, не очень далеко от развилки. Значит, какое-то происшествие, место происшествия. Блин, плохо, что вечер уже начался. Грибочки. И где мне вас искать? Это не оно? Нет. А вон, кажется, лагерь. Вот тут не оно? Рядом с лагерем. Место происшествия. Да нет, далековато будет. В кустах этих не прячется. Могила. Мне кажется, это она. О, жизнь в корчме 4. Игральная кость Святой Троицы. Благословенная игральная кость, посвященная Святой Троице, в надежде, что на ней всегда будет выпадать число 3. Меч Святого Михаила. Длинный меч, минимальная сила 9, 58, ударный 3. Темные сапоги дворянина. Рецепт снайдера. Вот это мы удачно зашли. Теперь поглядим на карту. Ну, в принципе, оно самое. Можно уже переложить тогда эту 10-ю на лошадь. Меч торговца. Ага. Характеристики у него пониже. Убрать на кобылу. Длинный меч Святого Михаила, покровителя воинов, стражников, хранителей закона и правопорядка, мастерски выкованный клинок мог заставить бы гордиться архангелом. Он из самой лучшей стали украшен гравировкой, что делает его настоящим произведением искусства. Доспех. Вот он, мой бацинет с клаввизором. На питомце бацинет с клаввизором. В принципе, такой же. Ладно, заберем тяжелые доспехи. Так. А эту берем. Кожаные сапоги убрать. Чушные поножи бригантину убрать. Наручи убрать. Панский кольф, панский панцирь. Темные сапоги.
Черный пурпуэн. Брать. В принципе, оружие. Ручная охотничья стрела. Качественная стрела. Замечательно. Теперь пойдем охотиться. А если снять с себя все громыхающее и консервант убрать, неизвестно убрать. Так, а что на питомце моем? На питомце. Живая вода, зелье лазаря, вино, тяжести в животе нет, самогон, собачья щетина. Снимает опьянение и похмелье, а также исцеляет алкоголизм. Нет, нет, нет. Нет, ничего не подходит. Кинжал точно. Кинжал. О, атамана завалил. И все целое оставил. Кольчугу заберем. Меч торговца. Шапель. Составные латные перчатки. Так. Кто это сказал? Непонятно, кто сказал. Значит, оружие убрать. Доспех. Кольчугу убрать. И клепные наплечники. Вроде я что-то еще взял. Нет? Все, вас двое всего лишь было. Отравить вино. Ничего полезного. Так, вот он мой разбойник. Составные латные перчатки. Нет, все это нам не нужно. Постель. Бадья с водой. Так, и что, ничего полезного нет? Травить вино. Ладно, давайте переночуем.
time. Raise the alarm! Watch out! Приятель, погоди. Hey! All of you! Well, look what's come for I'll end up Alarm! You'll get one. Fuck! Oh. Еще одно ухо. Груши, стрелы, крестьянский лук. 2 раскаленного. Давайте выпьем его сразу. Дальнобойная стрела, улучшенная пробивная 1, календула, набор кузнеца, просмоленная куртка, кожаный колет. Дайте поесть. И все, я посплю немного. Может быть, еще какой-нибудь разбойник вернется, и мы с ним поговорим по душам. Только выспаться дайте. No! Well, it was come crawling out from under something. В бою нельзя это всего. Это все. Blood will be spilt. Ow! You've got to be kidding! Еще одно ухо, еще немного грошей, еще одно кольцо и календула. Так, хорошо, починиться. Ну, набор броника, набор кузнеца, портной, сапожник. Давайте я доживу. Дайте я умоюсь. Не могу. Так, спать. Достаточно. Так, с лагерем покончено.
нас новый уровень. Так, ночной наездник. Быстрее ночью, но медленнее днем. Странник. Выросли в бедности, удобные. Мне не нравятся постели и так далее. Клеймо преступника. Лазутчик 2. Увеличивает дистанцию обзора. Грубиян. Не предпочитайте грубую силу хорошим манерам. Получайте +2 к силе и -1 к обаянию и красноречию. Золотые уста. Получайте +2 к красноречию, но -2 к силе. Кен. Обаяние +2. Лавкач. Плащ, кинжал. Ученый. Ваш уровень чтения вырастает на 3, но сила ведения боя получает по -1. Местный герой. В то же время ваша репутация ухудшается гораздо быстрее, чем у обычного человека, а штраф за время, проведенное в тюрьме, действует дольше человека без чести. Если у вас плохая репутация в данном месте, вы также получаете здесь +1 к силе, красноречию, ловкости и живучести, но ваша репутация улучшается гораздо быстрее, чем у обычного человека, а штраф за время, проведенное в тюрьме, действует меньше. Созерцатель. Пока ты не двигаешься, твоя усталость и голод остаются на одном и том же уровне. Бесполезный навык, но на самом деле. Здесь не двигаться невозможно. Это надо ж перебросить. Так. Где моя лошадь? Так, с лагерем этим мы разобрались. Вот, в принципе, можно сюда проехать. Вниз, да? Так, где-то выход должен быть в эту сторону. Рыбное место. Ага, вот она, Сазава, рядышком. Сазава должна быть крупным городом. Я узнал, где могила. Так, карта. Только карта. Так, я узнал, где могила, где, собственно, сама могила. Покажите мне ее. Я узнал, где Сазавские леса. Ага, вот она могила. Апостольник – важный модный предмет одежды 15 века для почтенной женщины. Считалось неприличным выйти на люди с непокрытой головой. Броши.
окукливание. Мускулы атрофируются. Так, это ерунда какая-то. Совсем дурацкие предметы. Давайте по карте смотреть. В принципе, похоже. Возможно, это оно и есть. На лошадь. Карта. Ага. Вот это. В глухом лесу спрятался. Хорошо, пойдемте найдем его. Но это уже похоже на то место, где растет ежевика. Грубые породы. Здесь должна быть штольня. Вот она. И тут никого. Да, здесь пусто. И последнее место. Пещера у холмов. Пещера у холмов. Как туда пробраться? Поехать наверх. Да, поехать наверх. Здесь, в принципе, дорогу перейти. Да. Головешка из дома Алоиза. Кусок обгоревшего дерева дома покойного Алоиза. Он должен помочь прогнать его дух. Тоже для задания. Да. Здесь подъем должен быть. Я вижу тропу.
Yeah. Интересное место. Сложный замок. Ох, длинный меч. 49-49-3. Тот, кто возьмет в руки отринет страх, избавится от страха перед битвой. Прочный длинный меч, которым можно рубить даже камни. Этот меч ничего не боится, но его атакующие боевые характеристики несколько ограничены. Рецепт зелья Лазаря, кольцо, счастливая игральная кость, кость, которая приносит даже чаще, чем ты этого ждешь. Еще темные сапоги дворянина. Взять все. Неплохо. И еще один хороший улов. Но меч этого Михаила лучше будет. Да? Да, по всем фронтам. И весит он меньше. И стоит больше. Так, на лошадь кинжал уже можно убрать. Доспех. Одно кольцо. И еще одни темные сапоги дворянина. Жизнь в корчме убрать книжку. Еще есть какие-то книги. Да, рецепты. Рецепты. Еще один новый рецепт. И карты. Ставить. Тоже ротаем. Молодцы. Старая карта 4 тоже ротаем. 5. Это не совсем понятно. Нужно будет гадать. Так, другие карты. 5. Тальберг и ледечка. Ага, вот оно, ледечка. Значит, дорога на Ротае. Какое-то место сгоревшее или что. И должно быть русло реки. И дороги две идут в Ледечко. Или из Ледечка, не понимаю. Дорога на Ротае. Это русло впадает в более крупную реку. Может быть, именно оно есть? Давайте по карте посмотрим. Давайте освоимся с картой. Вот похоже на то самое русло. Если развернуть, впадает в более крупную реку Сазаву. Правда, дорога на Ротае не совсем информативно выглядит. Но мне кажется... А вот. Какой-то лагерь. Происшествие Мунхаедов. Или может быть вот это? Нет, оно на 3 разделяется. Там такое крупное. Ну, похоже на то самое место. Если не выше, конечно. Еще раз взгляну на карту. Ага. На север показывает. Север. Снизу. А если снизу? Так, вот оно, Лидечка. И если снизу... Две дороги на Лидечка.
Оно вот так впадает. Две дороги на Ледичка, дорога на Ратаи. Какая-нибудь из них так впадает. Вот так впадает. Дорога, и, допустим, вот тут, в принципе, мы не были. И две дороги на речка. Может быть, это и есть то самое. Ладно. И идем дальше. Мы уже близко. Ага, а вот она и пещера. Так, лезть в дырку или поискать другой вход? Вот он, другой вход. Jesus Christ, what am I to do? Not that I can expect any useful advice from you. At least, you have no more cares. Need someone to talk to? Fuck! Don't kill me. I can explain. Это же Тонда. Блин, они все на одно лицо. I won't tell anyone. I swear, I've no one to tell anyway. Just please don't kill me. I'm not planning to kill you. You're not one of Runt's men? No. Huh. Then who are you? I come here in the name of Sir Radzig Kabila and Sir Hanish of Lipo. I'm investigating the raid on the Neuhoff stud farm. Got no idea what you're on about. Save your breath. If you want any chance to escape the gallows, you better come clean, all right? Jesus Christ. This will never be over. So? Fine then. That Neuhoff raid of yours didn't turn out quite as planned, did it? Depends on whose plan you're talking about. We were up to it to grab some loot and bugger off. Only Runt's cutthroats was there to shed blood. What do you mean, Runt's cutthroats? There were two gangs there, mine and Runt's. We was only there to steal, but they wanted to slaughter everyone. But when you realised what they had in mind, you didn't have to go along with it, did you? But we didn't know nothing, even though we were going to Neuhoff. They told us to keep watch on the courtyard. Well, they were cutting the horses' throats. Jesus, that fucking vexed me. Their horses was the most valuable thing there. When I spoke up, though, Runt gave me such a bollocking, I knew I'd better keep my mouth shut. And when they said we was going to kill anything that moved, then we knew there was no going back. That gang of yours, what can you tell me about them? Don't know what you want to know. There was 4 of us. Me, Timmy, Limpy Lubosh, and Pius Pava. Sometimes we'd rob a place or hold up pilgrims. Never nothing fancy. I'm sure you did mischief enough. Who led you? Pius. He was the oldest, and he'd mostly find the jobs for us. Plan and blank. Got us into that fucking mess in Neuhoff, too. What about the others? Timmy's strong as an ox, with a brain to match.
You got more sense out of a fence post. And Limpy, I've been with him the longest. He's my one and only friend, I suppose. Who got your two gangs together? You must have made contact somehow, right? Pius. He comes to us and says he's got this prime job. We're gonna rob a farm, he says. Well, that was a big deal, because mostly we just did small stuff. Hold up on the road now and then, nothing fancy. When they told us how much we could make on it, well, we just couldn't refuse. So Pius knew them? I suppose, but I don't know where from. We even got paid up front. I should have known from the start it was too good to be true. Where did the rest of your gang end up? You saw Limpy, right? Yes, but he's no use to me now. Tell me where I can find Pius or Timmy. I don't know nothing about Pius. He vanished in the woods, and I haven't seen him since. Timmy, I reckon, went back to the mill where he works. Which mill? The windmill a bit north of Neuhof. Did you know any of Runt's people? Not a one. They didn't talk to us at all. None of their faces was familiar either. The only thing I know is they called that huge chief of theirs Runt, and Pius warned us to watch out for him. I don't suppose you know where they got to after the raid? On the way to Neuhof, Timmy told me he was at their camp with Pius. I reckon that's where they've gone now. Значит, надо искать Пет. Did Timmy tell you where the camp is? Somewhere in the woods. He didn't say nothing more. The thing is, Timmy's got quite an imagination. But Pius roared at him to shut it. So I reckon there must be something in it. Tell me exactly how the raid went down. Well, we stormed in from the rear. Runt's people started slaughtering the horses. Jesus, that was bleeding horrible. Meanwhile, me and Limpy had a sniff round the stables to see if we could find anything worth pilfering. And in the end, we got lucky. What did you find? Smill, Sir Hanish's groom. I don't know why he was up and what he was doing in the stables, but we took advantage of the situation. Limpy grabs him by the throat, and I slapped him round to encourage him to tell us where the money was. Then it all fell apart at the seams, quicker than you'd believe. Runt comes running up and skewers the groom like a pig for roasting. My jaw dropped. I thought the stuff about killing was just tough talk. And it wasn't? No, not in the least. What happened then? I'm gaping at Smill, stuck through and through, and I noticed this boy standing at the other end of the stables. The stupid sods pointing at us, jaw hanging down to his knees, saying, "I know you." Runt turns to us and hisses, "Take him down." So me and Lubosh start running, because the lad took to his heels. At the same time, we could hear the noise of the skirmish in the courtyard. We caught up with the boy at the next farmhouse. I knock him to the ground, but he bashes me with some piece of iron so hard my head's ringing like a fucking church bell. Limpy grabs it off him and stands over him with his bodkin in his hand, and I start praying. In the end, Limpy just gives him a kick and says, "Beat it, Ginger." And then Runt shows up at the gate and hollers that we gotta go, so we scarp it. What happened after the raid? We were waiting for that fool, Timmy. Same place as we met them before, so he'd know where we were, right? Stupid fucking idea. But Pius didn't want to leave him behind. Only when Timmy finally turned up, two of Runt's men were dragging him. There was some difference of opinion. You could say that, yeah. They started on us right away that we were traitors. They knew we'd let somebody get away, and now we were going to pay for it. They started trying to surround us, and we knew what was coming. But Limpy took his bodkin and let that fucker have it in the belly. Runt? One of the others. Timmy broke free from them, and we all took to our heels. Luckily, they were so buggered from the raid, they didn't follow us for long. They just shouted that they'd find us. Это точно. That's all I need to know. Well? А что было? Ага. Походу, выследили дружки. Oh shit. Runt's people. We've got to get out of here.
too close. We'll never outrun them. Fuck! At least they don't know I'm here. The two of us can take them by surprise. No fucking way. I'm gone. Look here. If you run, they'll catch up with you and kill you. And me too. Together, we stand a better chance. Jesus Christ. All right. I suppose you're right. Конечно, я прав. Сейчас постреляем их с лука. Who's there? Well, look what's crawling out from under some rock. God damn! Bring it on! Так, ребята, по одному. Fucking dog! Fuck it! Oh. Ow. Немного грошей, мед. Ничего полезного. И еще один. Так. Расспросить на милиции насчет Пета. Только карту покажите. Yeah. Ладно, быстренько найдем Пету. Yeah. Пища. Товары с календулы. Yeah. Что-нибудь замечательное. Могилы. Давайте взглянем на них. Ага. Это тоже могила? Так, ну... Походу тут уже постарались. Так, а лопата у меня нет с собой. Есть.
Езжай. Кажется, я уже бывал на этой дороге. Да, здесь ничего нет. А вот, собственно, и место. Чуть внизу. Немного внизу находится. Ага, я понял. Все. Я понял, что это за место. Починиться. Починка. Сын кузнеца, оружие, которое ты чинишь с помощью ремонтного набора, будет наносить удары сильнее, пока не получит серьезные повреждения. Консервный нож, удар мечом, который вы заточили самостоятельно, нанесет доспеху снаряжения противника на 15% больше урона. Оружие, которое вы заточили самостоятельно, имеет на 15% большую вероятность вызвать кровотечение и поддевка. Когда вы ремонтируете свой доспех, вы можете закрепить на нем поддевку, чтобы он меньше лязгал и не уменьшал незаметность. Так, пускай это будет. По мере необходимости. Еще один игрок на заметность. Ваши атаки со спины станут на треть сильнее. Отчаянный храбрец. После совершения преступления вы получаете плюс 1 единицу к силе и живучести до тех пор, пока не поймают. Любимец собак. Собаки во дворах и у домов не будут на вас лаять, если вы не станете наступать на них, атаковать или угрожать. Скорее всего, мельник в доме. I hope I can be. Do you know Timmy? Is it A complete numbskull? Aye. He works here, or he used to. I'm not sure. He vanished a few days ago. As far as I know, no one's seen him since. But try asking his sister, Mirka.
She worked here too. Farewell. I'm looking. I don't know anyone like that. Угу. Listen, someone wants to kill him. I have to warn him. My God. So it's true then. Ты так и будешь That спиной idiot's сидеть. got himself mixed up in something dangerous again. All right, but not here. We'll talk round the back, behind the mill. Начинается. Говорим за мельницей. Ключей. Все это не нужно. Ничего интересного. Здесь еда. А здесь вино, медовуха, спирт. Хорошо, ничего полезного нет. Так, ветряная мельница. Можно сесть. А может быть, сундучок какой-то здесь спрятан. Пусто. Ничего нету. Так, где ты, Мирка? Here I am. So, why all the secrecy? What do you want from Timmy? Can you tell me where to find him? Promise me nothing will happen to him. What do you care so Ничего much? особенного. Если он He's сам my не brother. попросит. He's not very smart, you see, and he's always getting led astray by his no good friends. And now there's some right peculiar characters looking for him. Who are they? I don't know. But they look like cutthroats, and they said some strange things. But I didn't tell them anything. That's good. But sooner or later they'll find him anyway. Tell me where he is and I'll take care of him. He's hiding at the Colburn farm, over by Merhoyed. Хорошо, что он. О. С кем имею честь? I get the feeling you're looking for someone here. Maybe we could help each other. I don't think so. No? Why not? Because I don't much like the look of you. You or your cronies. And I don't like you breathing on me. I don't like the way you stink. So fuck off. Well, well. Bold words for a whippersnapper like his. Come on, then. Let's see what you're made of. You're in the wrong place at the wrong time. Tired of Is life, that- are you? Так, друзья, не быстро. Не так быстро. You get what for? Bring it on. Call that combat. It's somewhere.
God damn! Рада. Мед, гроши, отмычка. Улучшенная охотничья стрела. Чё? Что у твоих товарищей по несчастью? Немного груши, есть кольчуга, есть отмычка, светлые сапоги для верховой езды, уголь, яблоки. Тоже ничего полезного. А ты? Тоже немножко грушей. Еще одна отмычка. Ладно. И третий. Щеголь. Минимальная ловкость 5. Вид оружия, короткий меч с острым клинком. Умелый удар может нанести рану даже противнику в легких доспехах. Но если вы будете отбивать ему удары, он быстро затупится. Так, а мне нужно починить слегка. Отлично. Все починено. Это ты их навела на меня? А вроде не похоже. Так, теперь нам надо держать путь в Мархаеды. Нашей игровой сессии. Да. Это. Не забываем о полезных навыках. Так, ага, еще одно поселение небольшое. Часовня. Да? Да. Пето. Hey, Timmy. How are you today? I'm all right. Have we met? We have now. Huh? Oh, shit. What do you want? It wasn't me. I didn't... I mean... Shit. I saw what you did at Neuhof. What are you talking about? You weren't there. I mean, I wasn't there. Don't waste your breath. You were there with Limpy Lubosh and Riki. I heard all about it. What do you want from me? Your mate told me about a whole camp full of sons. And I want to find it. I need to find it. Yeah, but why should I trust you, though? I'm not stupid. You might be one of them, pretending to not be one of them. Trying to catch me out.
I won't tell you nothing. Да, мозг у него небольшой. Why would I be trying to catch you out? For Christ's sake, man, they crucified Limpy Lubosh and Ujits. What the hell are you trying to pull here? Shit. What will I do? Shit. I don't know where their camp is. That's a load of horse shit. Hinnek told me you were there and that Pius warned you to keep your mouth shut. You must know something. Well, once I was there with them, yeah. Only I was pretty drunk, so I'm not too sure. Try to remember. It was in the woods. In some kind of woods. You know, with trees and stuff. There were some wrecked houses there and all. In the woods. A church. There was a church there. Kind of a broken one, though. Oh, great. Thanks a lot. Now it's all clear to me. Do you remember which way you went? It was straight north from Talmberg. When you go uphill from the castle, there's a path there round some barns, I think. It leads to the woodcutters' camp. If you go further on past the woodcutters, you come across this abandoned